Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr, Rabbi şrah li sadri, ve yessir li emri, ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Amma ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Amansızlar urmatlı cemaat. Barınızlarga Allah Taala'nın merimi, tınçtığı, berekesi, keçirimi cevap dursun. Kündürdün en ıyığı bolğan Cuma gün acıga baruga çaması jetpegen adamdardın acısı katar eseptelgen ıyık Cuma günde Allah barыбызга kutu jana berekeli kılsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul Cuma günde bir saat var. Bir kiçinekey bir ubakıt var. Kimdin tilegi, maksatı, duası, niyeti oşol saatga dal gelip kalsa Allah Taala anı kaytarбай kabul kılat degen. Oşondan oşol Cuma gün geçegi beyşembenin gün batıp gürün barang bolgondan baştaldı. Cuma'nın tünü beyşembenin tününden baştalat. Oşol gün batıp asır kaza bolgondan başlap Cuma'nın tünü bolup eseptelet. Bugün gün batsa anda al işembinin tünü bolup eseptelet da. Mından keyin şu Cuma'ga dayardanganda beyşembenin asırından başlap dayardanış gerek. Esinizlerge sala keteyin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Cuma'nın tününde geçegi, Cuma'nın gündüzgü gününde Kahf suresini okusa, özü Kahf suresini oku sunna. Allah Taala kийинки Cuma'ga çeyin Allah anı nurga bölüp koyat degen. Oşonu bir adat kılıp alыңыздар. Emi, men daim uşul Cuma namazın hutbasına çıgardan murda kayсыл аймакка барбасам ошол hadisти айтып баштайм, анткени ошол жердин элине бир аз болсо да сабак болуп калсын деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мен гасселе ав игтеселе ва баккара ав ibtekara. Kim Cuma'nın urmatına Cuma күнгө даярданып, атайлап жуунуп гусул кылса деп атат. Атайлап Cuma'га арнап гусул кылса. Je bir sebep menen ele gusul alıp koysa. Sebep menen gusul algаны түшүнүктүү болду эми. Урундуңуз gusul алдыңыз. Анан ал bir ok menen эки коюн атпас да. Тиги gusул да бүттү, Cuma'nын gusулуна да өтүп атышул. Kim ушинтсе деп атат. Анан Cuma'га эрте менен барам деп ниет кылып, эртелеп келсе. Анан үйдөн чыгып атканда же мечитке келгенде muhtajlarga biraz tıyın tıpırdan kayrımdуулuk çıgarıp koysa. Maşa velem yarkab. Үйүнөн atayinem oşul. Ar bir kadamıma oşul soğup жазылсын деп жүү келсе. Уна же улоого минбей. Дахалел masjid. Meçitke girse. Dana minel imam. İmamga жақын жерден орун алса. Vasga. İmamдын hutbasına kulak salsa. Velem yelgu. Aşıkça kıymıl kılbay. Velem yelgu. Oyunu oston. Velem yelgu. Birönün moynunan, mürüsünden attabastan. Velem yelgu. Birönü çıkan ağımının türtbösten tığım otursa. Kaçan imam bunu ol жерге çıkıp Arapça hutban okup atkanda bari bir de tınç oturup kalsa. Emi uşul hadistin şarhında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'din meçitinde monday gilem bolgon emes. Monday gilem bolgon emes, monday şart bolgon emes. Üstü kurmanın şakçaları menен taştalып kalgan jaan жааганда тамчылап турчу эле. Asты mayda kum, azırık tilmen ayтканда şeben. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oşon үчүн айтып жатат. Kim sajda kılış üçün ança-munça kırdığı olup türülüpçe çoğulup kalgan oşol şagıldı dağı alakаны менен тегиздебестен тым олтурса деп атат. Азыркы өнүккөн доордо теспилерди тартканда чык деген үн чыгат. Имам хутбага чыкканда чыкылдатып теспе де тартпаса. Бирөөнүн телефону чыңгырап кетсе, өчүр деп да айтпаса, ошондой болгондо гана ошол инсанга Аллах Таала 1 жылдык
kabul bolğon ibadattın soobun жазып анан жөнөтөт dedi. 1 жылдык kabul bolğon ibadattın soobun жазып анын пайдасына жума бүткөндөн кийин анан үйүнө кайтат. Жума окуганы келди, бирок 1 жылдык ибадаттын сообун алып кетип бертат. Bir жума окуду, бирок 1 жылдык kabul болгон ибадаттын сообун алып кайтат үйүнө. Сахабалар биз кошоп дешти алар дагы. Арасынан я Расулулла, 1 жылдык kabul болгон ибадат дедиңиз. Бирок ибадаттын түрү бар да. Кандай ибадат ошол? Ибадаттын түрү бар да. Кандай ибадат? 1 жылдык kabul болгон ибадаттын түрү, ал кайсыл ибадаттар я Расулулла дедилер. Пайгамбар айтты: 1 жыл бою бир да күн уктап калбай, түнү менен тахажжуд окуп, күндүзү бир да жолу ооз ачпай, 1 жыл бою нафил орозо тутуп бүткөн адамдын ибадаты тахажжуду менен орозосунун сообу жазылат деп атат. Аллаху акбар. Мындан кийин жумага келгенде имам мынол жерде кыргызча маселе айтып атканда мейли тияк бияка басып, бирок кунт коюп угуң. Бирок арабча мынол жерге хутбага чыкканда тым отуруң, кыймылдабай, эсептебей, телефон чукулабай, кимдир бирөөнү түртпөй, иштебей, теспи тартпай, жөн гана кулак салып отуруң. Имам биринчи хутбаны окуп, бир жарым минутка мынол жерге отурганда ошондо гана астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах деп дуа кылың. Дуа кылып бүтүп калың. Имам экинчи хутбага чыгып, кайрадан сөзүн баштаганга чейин. Канчалаган адамдардын тагдырынан канча жумалар кетти, бирок көпчүлүгү окуган жумасынын сообуна чыкпай жашап өтүп кетти. Анткени алар имам хутбага чыкканда дагы кыймылдады, аттады, түрттү, олтур деди, бас деди, тур деди, бирок ошол күнкү жуманын сообунан куп-курук болуп кайтып атат. Эми канча өмүрүбүз бар, эми Аллах мындан биягына дагы инсаф, хидаят берсин. Мындан кийинки жумаларга бир бекемирээк болуп жашайлы. Бүгүнкү жума хутбасынын темасы үй бүлө баалуулугу экен. Үй бүлө баалуулуктары. Кана үй бүлөдөгү баалуулук деген ал эмне өзү? Табышмактуу тема. Анткени үй бүлө өзү баалуу нерсе. Үй бүлөнүн ичинде дагы баалуулук керек. Макул, үй бүлөдөгү баалуулук эмнеден башталат? Үй бүлөдөгү баалуулук ата менен энеден башталат. Ушул аялдын никеленип турмуш куруусу өзү баалуулук. Билесизби? Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ан-никаху суннати, фаман рагиба ан суннати фалейса минни." Никеленип үйлөнүү, кыздардын никеленип турмушка чыгуусу, никеленип үйлөнүү деп атат. Ал менин сүннөтүм. Ким менин сүннөтүмдөн баш тартап турган болсо, анда ал менден эмес деди Пайгамбар. Субханаллах. Никеленип баш кошуунун өзү диндеги жана диндин ичиндеги үй бүлө, мусулман үй бүлөсүндөгү биринчи кадам таштаган баалуулук ушул өзү. Никесиз жашагандар канча, Кудай сактасын. Биздин никебиздин кыйылбагана бир 10 жыл болуп калды дегендер канча. Биздин никебиз ошондо чала кыйылып калган эле деп күмөнсүрөп 2, 3, 4, 5 балалуу болуп калгандар канча. Баалуулук жоголду. Сунна жоголуш менен баалуулук жоголду. Баалуулук деген эң баалуу, кадыр барктуу, эң бийик, кол жеткис, адамдар тамшанган нерсе. Демек адамдар тамшанган нерсе ал нике. Мисалы, айгырды алып келип бейиңерге коесуңар, жөнүнө коюп атасыңар да. Же нике кыйып атасыңар. Мана. Анткени адам баласындагы башка нерселердин, башка кайры диндердин дагы эң суктанып кол жеткизе албай, жаны жаманда бир отоло жаман көрсөтө албаган эң мыкты бизде бир баалуулук бар, ал нике. Субханаллах. Ошондон Пайгамбарыбыз ан-никаху суннати, никеленип баш кошуу ал менин сүннөтүм. Менин таштаган мурасым ушул. Андан кийин ушул никеленип баш коюшкандан кийин үйдөгү эң баалуу нерсе ал ата менен эне. Ата менен эненин бар экендиги өзү баалуу нерсе. Канча атасыздар бар. Канча энесиздер бар. Атасы анан энеси бар адамдарга ушунчалык суктанат. Ошондон ислам алымдар айтат: атасы өлүп, эр жетил электе
бойго жете электе канчалаган жетим балдар, жетим кыздар бар. Бирок кимдир бирөөнүн эшигин тыкылдатып, алаканын созуп, береспи бир аз нанга, чайга, этке, кийим кечеге акча берип тура аласызбы деп кол сунган жетим, атасы өлүп калган ал жетим эмес. Атасы менен апасы бар болуп туруп, дини тарбия ала албаган ата энелүү перзент жетим. Анткени ошол үйдө ата эне өзүнүн ата энелик баалуулугун жоготкондугу үчүн, ошол ата эне бар болуп турса деле үйдө дини сабаттуулук жоюлбай, дини маалымат ала албаган, же намаз эмне экенин билбеген, же ороз эмне экенин билбеген, же Куран баракты окуй албаган ата энелүү бала менен кыз жетим. Ошондой өзүбүз тирүү туруп ошолорду жетим атыктырбай, мындай баалуу боюнча жашашыбыз керек азыр. Эгерде кайсы бир аймактын, кайсы бир өлкөнүн, же кайсы бир көчөнүн, же райондун өнүгүп келе жаткандагы өнүгүүсүн бузгун келсе, анда ошол аймактагы үч эле нерсеге басым жасап туруп алсаң, ал аймакты тез эле бузуп жок кыласың дейт. Өнүктүрүш үчүн дагы ушул үч нерсеге басым жасап, мактап, жактап, колдоп, аралашып эле жүрө турган болсаң, анда ал аймак өнүгөт. Бир аймактын, бир коомдун өнүгүүсүн буза турган болсаң, анда монол нерселерге көңүл бур деп атат, угуп туруң. Мамлекетти бузуш үчүн биринчи үй бүлөнү бузуш керек. Сабаттуулукту, таалимди жоюш керек. Үлгүлүү, кадыр бартуу инсандардын кадырын тебелеш керек. Ушунда ошол элдин келечеги жоголот. Эми угуп туруң. Үй бүлөнү бузуш үчүн эмне кылыш? Ликай тахдумул усра, үй бүлөнүн баалуулугун бузуш үчүн. Үй бүлө деген өзү араб тилинде әл-усра. Усра деген бул үй бүлө деген. Усра деген ал эмне десе, ал калкан. Калкан кадимкидей. Же болбосо бышык соот кийим. Батырлар казабатка кийип чыккан көкүрөгүн, бүт жан жакасын тоскон соот кийим. Билебиз, соот кийим. Баары жакшы билебиз. Ошол усра деген калың, ок өтпөс соот кийим. Ата менен эне эгерде маалыматтуу боло турган болсо, ал сөз түрдө соот кийим сыяктуу. Эң бышык соот кийим. Сырттан кимдир бирөөлөрдүн жаман маалыматын киргизбейт алар перзентине. Бирок ошондой соот кийимди бузуш үчүн, же үй бүлөнү бузуш үчүн эмне кылыш керек? Алайке битагйиб даврул биринчи энеден башташ керек. Аялдан башташ керек дейт бузууну. Кантип? Ижалха тахжал мин васфха би раббати манзил. Биринчи эле эненин жүрөгүнө катуу тие турган, качангаcha сен үй бүлө жумушу менен алек болуп жүрө бересиң. Сыртка чыгып, көчө басып, эл аралап, коомдук жайларга мындай эл менен мындай мүрүлөш болуп көрбөйсүңбү? Качангаcha бала төрөй бересиң, идиш жуа бересиң, үй шыпыра бересиң, тамак бышыра бересиң, күйөөңдүн кийимин жууп, төшөгүн салып, ушун үчүн келдиң беле сен деп эле үй кожойкеси деген наамды ага аябай мындай көрүнүксүз кылып угузуп койгон, үй бүлөнүн биринчи бузулушу аялдан башталат, өзү бузуп алат деп атат. Үй бүлөдөгү баалуулуктун бузулушу биринчи аялдан башталат. Биздин апаларыбыз, чоң эне, тайенелерибиз, жубайларыбыз, эже карындаштарыбыз, кыздарыбыз ал үйдөгү раббату манзил, үйдү иретке келтирүүчү эң мыкты инсан. Алар болбой турган болсо үй иретке келбей калат. Олия. Бир шаарда олия бар эле. Шаардын малын бүтүндөй өзү баалап алып, эрте менен алдына салып айдайт эле. Ошол шаардын сыртындагы эгин зардын бирөөсүн дагы майкандабай, ортодогу бир жайытка чыгып кетчү, ушундай бир метрче болгон чыйыр жолго уйлар келип туруп, кезеги менен тизилип жайытка чыгып кетет эле. Оң сол жагынан бир да ооз тийбей. Элдин эгин будай арпасынан. Кайра жайыттан кайтканда, асыр мезгилде, кайра ошол жерге келгенде, бирөө үйрөткөндө өздөрү кезекке туруп, кайра айылга кирип келчү эле. Бир күн Олия байбичесине мактанып атат. Байбиче, олиялыктын жогорку чегине жетип калдык.
адамдар эмес мал мага баш ийе баштады. Тарикатта жакшы эле бир деңгээлге жетип калдык. Момундай тигиндей болуп атат деп бүт ошол нерселерди айтса, байбичеси айткан экен: "О Абышка, тилиңди тый, тилиңди. Ал менден десе, койчу алжыбай. Каяктагы нерсени айтасың? Мен өзүм олиялык макамга жетип атсам, каяктагы сен мага башчы болот элең?" А десе болбоду, бу десе болбоду. Байбичеси айтты: "Эртең көрөсүң эмне болгонун Абышка." Эртеси кадимкидей эле айдап жөнөдү. Ошол чыйыр жолго келгенде уйлар жайытка элдин эгинин майкандап аралап кетти. Араң жайытка ыйлап, сыктап, айкырып, кыйкырып атып айдап чыгып, келе жатканда дагы майкандап өттү да. Үйүнө келиш менен Олия: "О байбиче, кулдугум бар. Кагылайын байбиче, эмне балекет болуп кетти? Эмне кылдың эле сен?" Байбичеси айтып жатат: "Ушу сиздин алкымыңыз бузулбасын, алкымыңыз булганбасын деп, сиз чай ичүү чыныны 3 эмес такыбалык менен 7 жолу жубат элем. А кече 6 эле жолу жуугам. Кимден экен десе ошондо, ой сенден экен байбиче, сенден экен." Үй бүлө баалуулугу аялдан башталат. Аялдын тазалыгы, аялдын тыкандыгы, аялдын такыбалыгы, үй бүлө баалуулугу энеден башталат. Аял оңоло турган болсо, айтып атат го мисалы алымдарыбыз. Эгер аял ыйманга келе турган болсо, анда ыйман төрдөн орун алат. Эгерде эркек ыйманга келе турган болсо, анда ал астанага чейин эле келет. Мынеки. Талим жатын буза турган болсок, анда алейка бил муаллим ла таж'ал лаху ахаммията фил мужтама qalil min makanati hatta yahtaqiru tullab. Сабаттуулукту басаңдатуу үчүн, сабатсыздыкты тереңдетип калыңдатуу үчүн биринчи китептерди өрттөп, мектептерди талкалап убара болбой эле кой. Мугалимди эле карма, бир мугалимди. Анын мугалим болуп иштеп жүргөндүгүн намыстантып кой. Качангаcha 5000 сом айлык менен ушинтип тоолуу аймакта иштейсиң. Таштагандан көрө дордойго чык. Таксабайт эт. Мал карма, беса деп мугалимдиктен иренжитип кой. Анан студенттердин көзүнө ушунчалык кадыр барксыз кылып кой, өзүнөн өзү талим жоголот деп атат. Бир мугалимдин өлүшү ошондон маутул алим, маутул алам. Бир алымдын өлүшү бир алым эмес, аламдын өлүмүнө тете деп атат. Бир алымдын бузулушу, бир алымдын мүңкүрөшү өзүнүн эмес, аймактын, умманын, коомдун мүңкүрө бузулушу менен барабар, Кудай сактасын. Мына сабастуулук, баалуулук жоголуп атат. Андан кийин кайсы бир элдин тамырын, жанчкың, кескиң, тагдырын булгагың келсе, анда ошол элдин кадыр барктуу элдерин, намыстуу баатырларын, бел туткан, ээрчиген, үлгүлүү инсандарын мыскылда карикатура кыл. Мисалы, алайка бил улама, اتعن فيهم قلل من شأنهم شكك فيهم حتى لا يسمع لهم أحد. Алымдарын, илим поздорун, кадыр барктуу, санжырада алтындын суусу менен жазылып кала турган эң мыкты бабаларын, ысымдарын мыскылдап жаз. Алардын туу туткан бабаларынын ысымдарын эң пас, эң төмөн нерсеге коюп кой. Байтик деген ысымды арака чаптап кой. Шабдан деген ысымды тамекинин сыртына чаптап кой. Бул ким десе, Шабдан деген тамекиден ала келчи дейт. Шабдан деген баатыр болгон. Байтик деген ал не деген инсан болгон. Ушинтип олтуруп өздөрү арак менен тамекиге түшүрүп отуруп кадыр баркын. Болсоң мына Шабдан чалып болосуң да мына тамекиге жазылган деп жүрүп, ошол кадыр барктуу инсан өзүнүн кадыр баркын өзү жоготот деп атат. Мына инсан коомчулуктун ортосундагы арасындагы баалуулук ушинтип жоголот. Кагылайындар, биз өзүбүздүн кандай эл экенибизди билели. Кандай журт экенибизди билели. Субханалла. Үй бүлө баалуулугу. Омарул Мухтар билесиздер, Италияны титиретип койгон, чыныгы мужахид эле, чыныгы күрөшчү, ислам динди ошол жерге орнотом деп, исламдын желегин желбиретем деген, дааматты кенен жаям деген, ечен деген газабат күрөштөрдү өткөрдү. Бир да бел ийилген жок. Бир күнү жубайы кайтыш болуп калды. Не деген баатыр?
Eçen деген şehitlerdi gördü. Eçen деген jakındары, baldары ötkönde dagı, bir tuğandары ötkönde dagı antı bıylagan emes. Jubayı ötüp, juulup, kepindelip, janaza okulup, mürzüge koyulup үйüne gelgende Omar bölmösüne girip alıp şunçalık katı bıyladı deysiz. Eki kolu menen alakar menen betin jabal öksüp öpköle bıyladı. Oşonda janındagılar oy Omar bu baybişeniz ötse dağı bürö tabılar mınça öksüdüңüz. Bar da eme töşök жаңыртасыз dese geban demez. Emne de dese muну ol kaytış bolup ketken jubayım en mıқты ele. Men үйgö sapardan gelembi, konukka barıp gelembi, gazavattan gelembi, eşik baştı dep atat. Eşik baş dep koyup janagı eşikti, boz üydün eşigin. Oşonu ayabay biyik kılıp türötele deydi. Ayabay biyik kılıp türötele. Anan men bir gün jubayımdan, o baybiçem, mınça kıynalıp vara olup, mınçıp türüp atasың. A mınday tömöne kılıp koysaң, bola beret da, eптеп girip çıksan boldu desem, joq, antpеңiz. Siz kirgen çıkkan sayın adamların közüne, Omar үйüne kirdi, Omar үйүнөн çıktı dep жазып atat, akmalap, аңдып turat. Siz үйgө kirgende dagı tüz girin, үйдөн çıkkanda da tüz çıkın, hiç kaçan, hiçimge iyilbey turgan bolup. Men sizin başınızda үйgө kirip atkanda da, үйдөн çıkıp atkanda da Allah'tan başka hiç kimge salam saldırtpay çıkarıp kirgizem degen ayalı. Men ayalımdan oşol sıfatın estip alıp, emi menin taqdırıma oşondoy jubay tuş gelebi dep, öksüp sagınıp, aya bıylap atam dedim. Üy büle bağlılığı ayaldan başladı, jubaydan başladı. Egerde kimdir birönün üy bülösün oңдогуңуз gelse, anda siz bugün kızınızды oңdoң. Kızınızды en mıқты tarbiyaga alıp gelin. Ankeni kızga ata-enenin 95% geni ötöt. Kızınız mıқты bola turgan, mıқты bolsun de turganmısın. Anda bugün siz buzukuluktan, soykuluktan, arakkeşlikten, gıybattan, jamandodon, gekten özüңüzdü tazalan kızınız oşondan taptaza olup yaşasın. Üy bülödögü en mıқты birinci bağlılık al tarbiyalı, ata jana tarbiyalı ene. Oşondan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum li ahli ve ana hayrukum li ahli. Sizlerden arаңардағы ең мықтылар бойы ұзындар, же салмақтулар, же мансаптулар, же жоғарғы айлық маян алулар емес. Sizlerden arаңардағы ең мықтылар өзінің үй бүлөсүнө ең мықты камылга кылгандар деп атат. Ең мықты камылга, үй бүлөсүнө мықты камылга кылгандар, алар араңардағы ең мықтылар. Үй бүлөсүнө кандай камылга кылат? Кээ-биркилер бар, көчөдө жүргөндө көчөдөгү кыздарга ушунчалык жалжактап, болбогон жерден каш-кашын жанындагы тишин көрсөтүп ырсалаңдайт. Алкымындагы кичине тилдемери көрсөтүп каткылыктайт. Үйүнө келгенде кудум эле кабагынан кар жаадырып, олуттуу бир маселени чечип келгенсип, бир кытыктасаң күлбөйт. Аялынын жасап берген тамагын эмне эле кылгансың? деп эптеп бир жумурткадан кыр издеп турат. А кафеге кире турган болсо өзүнүн акчасына сатып алып жесе дагы кымча бел bir kız taşıp gelgendik üçün rahmat deydi. Akçаңды беріп елетін болуды. Akçаңды беріп кете бербесін, рахматтым не edесің? Al bışırgan жоқ. Al жана алып келді. Жубайыңдың бышырып қойған тамағын қызың алып келсе, қызыңа неге рахмат демедің? Үй бүлө баалуулугу ушу сенден башталат, еркек. Сенден башталат. Үйдө каадалуу ата бол. Жубайың сөйөнө турган бекем түркүк бол. Кызың менен балаң барактай турган эң мыкты казыналуу, наса жазылган эң мыкты калың том китеп бол. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям силердин араңардагы эң мыктылар үй бүлөсүнө эң мыкты камылга кылгандар. Ва ана хайрукум ли ахли. Алеми мен силердин араңардан үй бүлөмө эң мыкты камылга кылгандыгым үчүн силерден мыктыракмын деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар ушунчалык мыкты инсан. As-salahu min Allah wal adabu min al-aba. İnsandın oңолушу, takva boluşu Allah Taala'dan. Allah Taala takva kılsın деп Allah Taala'dan suranışыбыз керек. Бирок адептүү болушу ата менен энеден. Адеп эле. Кел агай, кызым, айнанайын.
Oltura koy oğlum dep ar girgen çıkkan sayın bir neseni göndürüp üyrete bere turgan bolsa, demek al adepti bolup ata menen eneden. Al emi oңoltup koyuş, salih kılıp koyuş, saliha kılıp koyuş Allah'tan dep atat. Allah öz ayetine estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu qu enfusakum ve ehlikum nara ve quduhan nasu vel hicara. Sadakallahul azim. Ey imandılar. En algaç özüңөрдү. Anan üybülö müçösün. Ahl degen söz üybülö. Aga atene de giret. Aga eni de giret. Ece karındaş giret. Jubayыңыз giret. Uğul kızınız giret. Keliniңiz giret. Nevereňiz giret. Ahl degen. Ey imandılar. Algaç özüңөрdü. Anan ahliňardy. Üybülö müçösün. Kıyamatta otunu adamlardın denesi jana taş menen kızıtıla turgan tozoktan saktap kalgıla. Algaç özüңөрden üybülöňördü dep atat. Adam balası algaç özün tarbiyalуу kılbay turgan bolsa, anda hiç kaçan al üybülösün tarbiya kılıp, mıktı kılıp tarbiyalay albayt. Üybülödögü eң balуулuk al ata menen ene olsa, andan kийinle ata menen enenin mıktı malumattuluğu, tarbiyaluluğu. Aslih nefsek vedu'u gayrak. Eң algaç özüңdü oңdo, oşol oңdolgon jolga andan kийin özgөнü çakır. Ata bolup, ene bolup, jaşaş üçün malumatlı boluş керек. Kançalagan üybülöler var. Kançalagan üybülöler var. Kança uğul kızı var. Kançalagan nevereleri var. Birok bir da kiteptin baragında жазылбай, unutta kalgan üybülöler. Baylığı jagынан, mansap jagынан, biyilik jagынан, akça jagынан uşunçalık köp üybülöler var. Birok tarih baragına iyileşpey kalgan üybülöler. Antkeni alarda talim tarbiya jok, je ülgü jok, je örnek bolu, je birögümde kamılga kılуу jok bolgonduk üçün jok boldu. Oşonttan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullu mevludin yuladu ala fitratil islam. Ar bir nariste İslam'dın ak tunuk aru jolunda törölöt. Ar bir nariste. Kerek bolsa Yevreydin dağı balası İslam'dın jolunda törölöt. Majustun otparastın dağı, pravoslav Hristiyan'dın dağı, Katolik'tin dağı naristesi törölgünde İslam'dın ak jolunda törölöt. Bolgonu bul jerde dep atat. Fa abawa yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Bolgonu üyde atenede bağluluk jogolgonduk üçün anı atenesi kalasa Yevrey kılıp tarbiyalayt, kalasa pravoslav kılıp tarbiyalayt, kalasa otparast kılıp tarbiyalap alat dep atat Peygamberimiz. Kuday saktaсын. Kança sırtынан karaganda musulman tüspöl tuğan uruktarыбыз бар, birok baldarın tarbiyasını görsen nakta Yevreydi tarbiyalap atat da. Musulman üybülödö, musulman göçödö, musulman koşnasının janında baldarın Yevrey kılıp tarbiyalap atkandar var. Antkeni atenenin özü Yevrey tarbiyasından kanıp kalgandık üçün. Al üybülödö, üybülölük bağluluk bir otolo jok oldu. Atene bağluluğu bar anda, atene bar, birok atenenin özünde talim, malumatlı, iman degen bağluluk jogolgonduk üçün bir otolo jok boldu. Peygamberimiz rahimallahu raculan. Allah bir insandı öz meyrimini alsın. Eğer ya ehla salatukum, siyamukum, zakatukum, miskinukum, yetimukum, ciranukum. Subhanallah. La'allallah yecma'ukum ahum fil cennet. Ve kağılayın üybülö, o jubayım, baybeçem, gelinçegim, süyüktüm, oğlum, kızım, kelinim küyöp alam. Namaz degen bar. Orozo degen, zeket degen bar. Mına şular zeket. Kayrımdуулуңарды miskin, jetim, jesirge alıp barıp koygula kağılayınlar. Erteň ele oşolor menen kıyamatta Allah Taala beyişte çoğu kılıp koyuşun azırtan kamılga kılgıla degen atada bağluluk var dep atat. Kançalagan üybülöler var. Üyül atabız. Egerde üye verip egerde müz çıga turgan bolganda emdiki çekti köpçülüğün müzü azır bulutga jetip kaldı ele. Jetim menen jesirge bere turgan bolsak anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana ve kafilul yetima hakada fil cennet. Jetindi kepildike algan ümmeti menen beyişte men momunday bolam dep orton kol menen sömeyen görsetdi. Şunçalık. Allahu akbar. Mineke bağluluk. Bul bağluluk emne? Kağılayın oğlum.
Бизден кийин да канча жыл жашайсың, да кантип жашайсың, Аллаху а'лам, Аллах билет. Бирок жашооңдо өзү ушинтип жашагын, кайрымдуулук кыл, жетимге бер, жесирге бер, кыяматта ошолор менен бейиште болосуң деп, балаңа кайрымдуулукту үйрөтүп коюунун өзү чоң баалуулук. Башка өлкөлөргө барсаңыз көрөсүз, мен өз көзүм менен көрүп келдим. Ыйык Рамазан айдын күндүзгү күнү, ифтардан 1 саат мурда 6 жашар, 7 жашар балдардын колунда, оң колунда да, сол колунда 5 пакет. Ар бир пакеттин ичинде бир замзам, кичинекей кутупчадагы курма, токоч, жана башка ушундай бүт ширингтерди салып туруп, бууп койгон 1 килограммдык мисалы ифтар. Жол чыракка токтогон, тагыраагы светофор. Жол чыракка токтогон уналардын айнектерин барып тыкылдатып, орозоңуз кабыл болсун, ифтар кылып коесуз биздин үй-бүлөдөн деп. 6 жашар, 7 жашар балдар, кыздар атасынын камдап берген, даярдап берген баштыкчалардын таркатуу менен убара. Атасы менен апасы чөнтөгүнө колун салып, балам, муну тетиги жесирге берип кой, тетиги жетимге берип кой деп жаштайынан үйрөтөт. А биздечи? Бизде. Балам, ушул Фатиха сүрөсүн жаттагын эле нерсе кылып, телефон алып берем деп кой. Бизде коррупция башталды. Жаттайсың? Bizde bayakı söz türde bir akı tölemenin erten al Kur'an'dı sizden telefon alıp akça alıp jattagan Kur'an jattagan bala je kız bir jerge Kur'an okup bersin dep çakırsa kança berет eken ne bular? Degen akça menen jaşo oy alardı jеңип alat. Daim Allah üçün bolsun balam, Allah üçün bolsun kızım degen söz alardı jеңип turuş gerek. Mına uşul кайрымдуулукту балдарга, кыздарга үйрөтүүнүн өзү чоң баалуулук үйдөгү. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem muru awladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin. İbadat жаатына келе турган болсок дейт пайгамбарыбыз. Балдарыңар 7 жашка чыкканда намаз окууга буйругула. Көрсөткүлө, ээрчиткиле жаныңарга. Өзү баарыбызда бар да ушундай көп үй-бүлөдө ушундай катталат. Намаз окуйын деп bir бөлмөңүзгө кирсеңиз, уулуңуз менен кызыңыз сабак даярдап отурган болот. Же тополоң кылып, шоктонуп, ойноп отурушкан болот, ызычуу кылып. Чык кыла, чык. Чык, биз намаз окуйбыз деп чыгарып беришет. Алардын аерде сабак окуганы, телефон чукулаганы, кыткылыктап күлүп шоктонгону намазга тоскоолдук бербейт. Биздин катарыбызга кошула калгыла, намазды окуп бүтөйлө, анан улантасыңар дештин өзү чоң баалуулук. Биз чык ана эшикке, аркы үйгө киргиле деп бекинип алып намаз окушуңуздан максат аларды бейнамаз кылып тарбиялоо башталды сизде. Алар намаздыкты билбесе деле, намаздыкты деген намаздын ичинде окулуучу нерселерди, сүрөлөрдү, тасбихаттарды билбесе деле, кабыргасында сөлөкөтүн, кыймыл аракетин үйрөтүп коюш керек. Кийин анан алар жаттап алат. Кийинки этапта жаттатасыз. Сиз деле мисал намазга киргенде, а дегенде 5 убакытка шыр кирип кеткен жоксуз го? Такалдыңыз, адаштыңыз, коюп алдыңыз, жаңылдыңыз, ушинтип анан кийин тургуздук намазды, туурабы? Сизчелик каза намаздары көбөйбөй, алар жаштайынан мыкты көчөт болуп тигилип, намазды эч бир каза кылбай жашасын, ушу менин уулум. Мен көргөн азапты көрбөсүн десеңиз, анда бүгүн сиз намазга уулуңуз менен кызыңызды жаныңызга коюп окуйсуз. Үй-бүлөдөгү баалуулуктун бири ушул. Ошондон ислам аалымдары балдарыңар 7 жашка чыкканда эркелеткиле, ойногула, тамашалашкыла, анан сүйлөгөндө чындыкты сүйлөгүлө. Жомак айтып, ичиңерден жалган нерсени айтпагыла. Эгерде аларды уктатыш үчүн бир кызыктуу нерсени айтып берсеңер, пайгамбардын окуясынан, сахабалардын өмүр баянынан, таржымалынан окуп бергиле. Алар келечекте куду ошондой сахабалардай болууну каалап жашайт. Жомак айта турган болсок, анда алар жок нерсени элестетип жүрүп өлүп калат. Жомокто таппайт да. Өзү баштаганда айтабыз да. Бар экен, жок экен. Өйтүп ал, бул эмне деген сөз? Илгери өткөн заманда бир чалды кемпир болгон экен. Анын аты да жок атаңгөр. Дареги да жок. Анын сулуу айдай, күн десе күнгө телбеген, сулуу кызы болгон экен. Өмүр бою ошо сулуу катын издеп өтүп кетет ал. Каякта экен баяк чал кемпир таңгөрө дейт ал. Дареги каякта экен. Чындыкты айткыла. Жомокто эмес, чындыкты айткыла. Аяттан, хадистен. Үй-бүлөдөгү баалуулук ушул. Вадрибухум алейха ва хум абнау 10. Ва фарриқу мададжи'ахум. Ай фарриқу байнахум фил мададжи'.
балаңар, кызыңар 10-га чыкканда катуу көзөмөл кылгыла. Эмне үчүн намаз өз убагынан кечигип атат деп. Бул сиздин үй бүлөдөгү баалуулукту сактап калышыңыз ибадаттагы. Эмне үчүн деп? Жаш эмессиң да сен 10-га чыгып калдың. Сен кадыресе чоң инсан катарына кошулдуң. Намаз деген нерсени аларга олуттуу кылып көрсөтүш керек. Картошка тигүүгө келгенде, чоборокко келгенде, бола берет. Чогултуп туруп окуп коесуң дей турган болсок, намаздын кадыр баркы анын көз назарынан түшүп калды. Атам айтты эле, бир учур келгенде чогултуп окуп койсо бола берет турбайбы деп. Жок. Катуу көзөмөл кал. 10-га чыгуусу менен үй бүлөдөгү негизги баалуулук уулуң менен кызыңдын жатак бөлмөсүн айырмалап кой. Негизги баалуулук ушул. Алар бири-биринин авретин көрбөй, байкабастан, уяттуулук менен, арет, намыс менен чоңойсун. Үйдөгү баалуулуктун бири ушул. Ар-Раби'a бинти Муавваз мындай дейт. Аял атам. Арсал ан-набий саллаллаху алейхи ва саллам гадата ашра ila qura al-ansar. Ансарлардын айылына Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам bir çavarmandı jönötüptür. Oroza karmalsın dep. Oşanda Aşuranın akırkı günü demek Ramazan'ın algaçkı günü bolup atat. Men asbaha muftiran felyutimme baqiyete yevmi ve men asbaha saimen felyutim. Kimde kim oğuzu açık bola turgan bolsa anda tutsun. Kimde kim oroza bola turgan bolsa anda ayağına jetkirsin. Oşanda biz barыбыз oroza baştalып tur dedik. Ay göründübü. Sizler gördüңөрбү, көрбөдүңөрбү? Деп күмөнсүрөбөй пайгамбар жөнөткөн элчиге толук башыйып ишенип 4 жашар, 5 жашар балдарыбыздан бери сухурга тургузуп, болду тез-тез. Турбасак болбойт. Тур деп ороза туттурдук. Анан 4-5 жашар уулубуз менен кызыбыз түшкө жакын бирөөсү курсагы мачты, бирөөсү суусадым деп ыйлаганда, алдын ала камдап койгон нерсеге жолдошум экөөбүз чуркап чыктык эшикке. Мен уйду барып тырмап калдым, күйөөм төөнү барып кашылап калды. Жыйынтыгында момундай жүндү чогултуп келдик дагы. Күйөөм балама топ жасап берсе, мен кызыма куурчак жасап, антип мынтип алаксытып атып, ифтарга жеткирдик дейт. 4 жашар, 5 жашар уулубуз менен кызыбызды. İftarga jetkirgende ушунчалык мыкты нерселерди койдук, өмүрүндө жеп ичпеген мыкты адал жемек ичмекти койдук. Мынеке кагылайындар. Бул аманат дүйнөдөгү ифтар дасторкондогу зыйнаттуу ширин жемек ичмектер. Бейиштегиси мындан да мыкты деп суктанттык. 2 күн, 3 күн, 4 күн, 5 күн ордо туттурдук ошентип. Анан 6-чы күнү эми силер оз асып жашай бергиле дедик. Аны угуп жаткан табиин айтты. Ramazanda 5 gün oruza tutup, anan kıynap, ozunu açırıp jibirgeniңерден hiç bir nerseni men түшүnбөй атам dese, түшүnбөдүңбү? Kaza жетип, тагдыр жетип, жубайым экөөбүз bir gün мүдүрүлүп, ахиретке сапар тартып кетсек, муну ол 5 жашар кызым менен 4 жашар уулум кимдир бирөөнү намаз оку, ороза тут деген таалимине муктаж болбой, атабыз менен апабыз ушундай туттурчу эле, окутчу эле деп өздөрү тутуп, өздөрү окуп кете турган деңгээлде булардын алдыңкы намазы менен орозосунун арыгын тазалап чаап атабыз деген. Бизде азыр 40-ка чыккан ороза тутсаң, мында пешенесин өзү кармап туруп, ысып калып туруп, чыдабайм го. Шундай дейт. Сохорда чалат, кагылайын. Рамазанда сохорда чалат, шашып. Устаз чыканак ооруп атат, бүгүн орозо тутпай эле койсом болобу дейт. Чыканагың менен орозонун кандай байланышы бар? Ушагың менен жейсиңби? Тизем ооруп атат дейт. Сапарга чыгып атам эле каяка? Кыргызстандын бир жерине айтат да. Үстүңө туз артып алып жөө бассаң экен, азыр мисалы унада келесиң. Кондиционери бар, шамалдатып желдеткичи бар. Жакшынакы орозо тута бер. Şu 4 жашар, 5 жашар кызыбызга орозо жана намаз үйрөтүүбүз бул үй бүлөдөгү атанын маалыматтуу баалуулугунан кабар берет. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Ма нахала валидун валадан афдала мин адабин хасан." Садака Расулуллах. Пайгамбарыбыз айтты. Эч бир ата-эне,
Eç bir ata-ene özünün uul kız perzentine bergen en mıktı jogorku dеңгээлдеги talim tarbiyasınday kımbat ba belekti eç kaçan eç yerden satıp alıp taap gelip bere albaydı. Balаңыз üçün kалтырgan kımbat ba muras, kımbat ba belek sizdin bergen talim tarbiyaңыз bolsun. Andan başka belek satıp alıp bere albayсыз, tapпайсыз дагы. Siz özünüzdün, jana jubayыңыздын kim ekeniңizdi bildirginiz gelse, elge jayıltqыңыз gelse, kızыңızды tarbiyalaң. Kızыңızды. Ankeni al kız başka үй бүлөнүн мүчөсү болуп жашайт. Kız özünün ata-enesinden kıymılı menen kabar berчү insan. Kebir gelinler var. Oşol gelin bolup bargan jerde oşol үй бүлөнүн kızынан da mıktı. Kaynatasının eki ayağın juup atkan, kaynatasının sakalın tegizlep berip atkan, başın juup atkan. Ушунчалык mıktı gelindi görüp suktanaсын da. Al degeni, menin apam atama ушундай kızmat kılчу эле деп özünün ata-enesinden kayın jurtundan kabar berip atat. Egerde ajandanı betten alsa, jakasın jırtsa, menin apam özü atamdın jakasından jırtat ele degen kabardı jetkiriп atat. Erkek de öyle şunday. Özünün jubayına kılgan mamilesinden, gelinçegim, atam apamdı uşu bugünkü günge çeyin joğundan kızıl kamçını köterilek, oşondan algan talim mıneke sana da tiyip atat degen düşünük. Ataң menen enеңdi kimdir bürögө süйлөбөй turup jetkirgin gelse, anda oşol kıymılından bile ver. Үй бүлөдөгү bağlılıktın жоголгон ушул жерден болот. Oşontan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ma nahala validun waleden afdala min adabin hasan." Özünün perzentine en mıktı talim, tarbiya, adep, ahlak üyretkönдөй, ata-ene eç kaçan, eç yerden kımbat ba belek satıp alıp gelip bere albaydı. Adep ahlaktan, talim, tarbiyadan ötkön mıktı belek çok öz. Ata menen enenin perzentine üyretçü үй бүлөдөгү bağlılığı. Tarbiyatul walad ala muhabbatil hayr lil gayr. Balaga uşunda tarbiya beriş gerek. Özüne jakşı көргөн nerseni özgöge ıra görүүnü üyretiş gerek. Misali kebir үй бүлөдө baldar bir kişineki nariste özünün inisine je singdisine uşunçalık bir jumşak mamile kılganын görüp, anın atası menen apası uşunday mıktı tarbiyada kalıptanıp жашап жаткан insan ekeninden dara okuy alas da. Kebir үй бүлөдө aga ini, eje karındaş, eje singdiler şu biri-birin жактыра албаган түркөй мамиле менен жашашат, алардын ата-энеси ошондой жашоодо калыптанып калган экенинен кабардар болосун. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emne dedi le? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li akhih ma yuhibbu li nafsih. Özüne jakşı көргөн nerseni özgöge de ıra көрmöyünce al eç kaçan tolukkandı mümin bola albaydı. Kagılayın uğulum, kagılayın kızım. İmandın türü var. Muну ol nerse menen de toltursaң bolat. Tigi nerse menen de toltursaң bolat. Oşol imandı jürökö tolturuunun bir dagı bir darısı özüne jakşı көргөн nerseni özgöge ıra görüp öt bul düýnödö. Kagılayın uğulum, akçany jakşı görösüңbü? Oba, oşonu özgöge ıra görüp kayrımdуулuk kılıp öt dep jaştayынан kayrımdуулuk üyretişimiz gerek. Kagılayın uğulum, namazды jakşı görüp atasyňbı? Oba, namazdın sajdasyny jakşı görösüňbü? Oba, anda oşonu büröge jetkirүүчү damatçı bol. Kızım, etegiňdi uzun kılıp atasyňbı? Denеңди жаап атасыңбы? Ушуну жакшы көрүп атасыңбы өзүңө? Ооба. Анда аны өзгөгө да ыра көр. Башка бирөөнү этегин узартып денесин жап. Субханалла. Момундай нерселерди талим берүү үй бүлөдөгү ата-эненин колундагы баалуулуктардын бири ушул. Андан кийинки тарбиятул валад ala tawqirul kabir. Үйдө улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо, ата-эне бири-бирине мамиле кылуу менен үйрөтүш керек. Bizde үйde keyde atalar key bir sözler aytışat. Bala menen kız atasından birisinden surap kelse, apam ayttığı dese, apan ayta beret, başta ortuppa, apan bilbeyt. Deyt boldu. Alardın uğul menen kızdın nazarında, apa eş nerseni bilbeyt eken bul үйde, barın atam çeçet eken dep, apanın kadır barkı oşol bala menen kızdın nazarında düşüp kaladı. Kagılayın, bul işte biz apan ököz jakşılap kеңешип turup, anan bir çeşimge gelip жоğun bereyli dese, menin jupunu surooma oluttuu göz karaş menen karap atat. Demek bul öte oluttuu iş eкен деп өздөрү да мындай bir oluttuu göz karaş menen kütüp kalat sizde. Kebirde ayaldar
Үйde кухняда bir идиш жууп атканда звонок басылат. Барчы ким экен? Шунчалык bir конокту күтүп калган аял. Ала ким? Атам. Атам экенсе? Атаңбы? Как будто үйгө bir жөн эле bir дуана келип аткандай да. Ушунда демек баланын назарынан атанын каты барак түшүп калат. Сыйлоо, урматтоону балага жаштайынан үйрөт. Кантип? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизден эмес деди пайгамбар. Менин үммөтүм эмес. Улууларды урматтай албаса, кичүүлөрдү ызааттап, мээрим төгө албаса, ал бизден эмес. Амыр маариф кыла албаса, нахи мункар кыла албаса, ал бизден эмес деп атат. Ушундай мыкты энелер бар, мыкты жубайлар бар. Карабайсызбы? Чиедей болгон эки кызы, бир уулу менен бир келин жесир калды. Күйөөсү өтүп кетти, кайтыш болуп. Ал барбаган, жумуш, ал чертпеген, эшик калган жок. Жардам сурады, жумуш сурады, акча сурады, кийим сурады, нан сурады. Бергени берди, бербегени кагып силкип кайтарды. Ошентип ал ошол эки кыз менен уулун чоңойтуп атты. Кыздары мектепке окуп калды. Болгону ал bir үйгө барып, bir үйдү жыйнайт эле, дагы bir үйгө барып, идиштерин жуат эле, дагы bir мекемеге барып, полун жуат эле. Ушул эки кызы менен уулум жетимчиликти көрбөй чоңойсо экен. Аталуулардан ашырбасам дагы ошолго тең кылып чоңойтсам экен деп. Бирок келгенде таалим ушунчалык кулагына куят эле. Bir күн эки кызы келди. Апа кагылайм. Мектептеги окуу фондтун акчасын агайыбыз сөзсүз түрдө төлөгөлө деп экөөбүздү жемелеп жөнөттү. Баары төлөп туруп экөөбүз калдык. Оор үшкүрүнү пешенесин кармаган эне, "Эй, чырактар, менне каяктагы акча, каяктагы акча? Акча атаңарда да" деди. Атасынын өлгөнүнө эмне убак болгон эжесиңди селт этип апасын бир чөчүп тиктеди. Атамда өкөтөн катып калды. "Ооба кызым, атаңарда акча." Тиги ортоңку бөлмөгө кир дагы илгичте илинип турган атаңдын чөнтөгүнө Бисмиллахир-рахманир-рахим деп оң колуңарды салгыла дагы. Керектүүсүн алып, кайра салып туруп, атаңардын рухуна Фатиханы бир окуп дуа кылууну унутпагыла деди. Экөө кирип Бисмиллахир-рахманир-рахим деп салды. Калың бүктөлгөн акча чыкты. Экөө өздөрүнө керектүү болгон акчаны алып кайра салды дагы. Ошол жерде экөө Фатиханы окуп, аталарын сагынганын көз жаш менен чыгарып дуа кылышты. Карабайсызбы? Неба өтүп кеткен күйөөсүн, балдарын атасын. Балдарына эң сүйкүмдүү, мээримдүү, камкор ата катары көрсөткүсү келген эне алган айлык маянасын өзүнүн чөнтөгүнө эмес, өтүп кеткен күйөөсүнүн костюмунун чөнтөгүнө салып коет эле. Момундай үй бүлөдөгү баалуулук бар. Момундай камкордук бар. Ошол келин дагы камкор ата менен камкор эненин бир учурда өтүп кеткен мыкты кызы болгон. Сиз өтүп кетесиз, биз өтүп кетебиз. Бирок бизден калган урпак биздин ким экенибизди тааныткысы келсе, куду ушундай адеп акылак менен таанытат иншалла. Үй бүлөдөгү баалуулук эч качан бузулбасын. Үй бүлөдө дагы бир баалуулук бар. Көпчүлүгүбүз биле бербейбиз да. Көпчүлүгүбүз бейхабарбыз. Үй бүлөдөгү дагы бир баалуулук ал ата-эненин ыймандуу болушу, ата-эненин маалыматтуу болушу, ушулар мээримдүү болушу, тарбиялуу болушу деп эсептеп келдик. Эми эң акыркы баалуулук Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Мен асбаха минкум аминан фи сирби, муафан фи жасади, индаху куту яуми, факааннама хизат лаху ад-дунья бихадафириха", садака Расулуллах. Үй бүлөдөгү тынчтык бул үй бүлө баалуулугу. Үй бүлөдөгү тынчтык бул табылгыс баалуулук. Эгерде ата менен эне үйдө уруша турган болсо деп атат ислам дини, анда үндөрү угулбай турган бөлмөгө кирип, анан урушушсун балдары бир отоло баягы запкы жеп калбас үчүн. Сиз жөнүндө кимдир бирөөгө мактанып айтып бере турган болсо, ошол урушкан жериңерге келгенде ал көп ойлонуп калбаш үчүн ошону да угузбай урушуп, угузбай жарашып көрсөтпөй жашагыла деп атат. Бул үйдөгү тынчтык. Пайгамбар ошон үчүн "Мен асбаха минкум аминан фи сирби", араңардан кимдир бирөө өз ак өргөөсүндө тынч, тополоңу жок, куугасыз, эсен аман, муафан фи жасати, ден соолугу чың, индаху куту яуми,
үй бүлөсүнө толук жете турган бир күндүк дасторконунда же супарасындагы азык оокаты бар болуп таң аттыра турган болсо, Кудайга шүгүр эле дей берсин. Анткени факанама хизат лаху дуnya бихадафириха. Ал дүниөнү, ааламды тизгининен жылуусунан бекем кармап алган бай деп эсептелет деп атат. Канчалаган байлар бар, үйүндө тынчтык жок. Канчалаган мансаптуулар бар, онтоп жатат азыр. Канчалаган мусулмандар бар, канчалаган тууганы көптөр бар, канчалаган мыкты инсандар бар. Дасторконунда күкүм да жок азыр. Сиздин ак ордоңуз, ак өргөңүз, үйүңүз тынчпы? Ден соолугуңуз чыңбы? Дасторконуңузда эт, нан, май, чай барбы? Аллахка шүгүр дей бериң. Үй бүлөдөгү эң акыркы мыкты баалуулук ал үй бүлөдөгү тынчтык, амандык. Аллах ушул баалуулуктан айырбасын. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңырган асмандагы айдын жаңырып момундай болуп кичинекей кылычтын мизинде болуп көрүнгөн айды көргөндө кылган дуасынан эле байкасаңыз болот. Анткени пайгамбарыбыз Аллахумма ахиллаху лана хилалал амни вал иман вас саламати вал ислам. Аллаху акбар. Пайгамбардын кылган дуасын карагыла, кагылайындар. Аллахым, жаңырган ушул айды бизге тынчтыктын, анан ыймандын айы кыл деп атат. Ыймандан мурда тынчтыкты айтып атат. Анткени кээ бир адамдардын тынчтыгы жогула турган болсо, ыймандан чыгып кетиш коркунучу бар экен. Аллахым, бизге жаңырган айды тынчтыктын, бардарчылыктын, бакубат турмуштун, бейпил жашоонун, анан ыйманда жашоонун, вассалама, чың ден соолуктун, анан исламда жашоонун айы кылгын деп дуа кылат эле. Көрсө, тынч жашоонун өзү үй бүлөдөгү негизги баалуулук экен. Аяттарга садакаллахул азим, хадистерге садака расулухул карим. Аллах таалам баарыбызга үй бүлөдөгү баалуулукту байытсын, баарыбызды үй бүлөдөгү баалуулукка бай кылып, тынч, эсен аман, ыйманда өзгөлөргө үлгүлүү, өрнөктүү болуп жашообузду насип кылсын. Амин. Аллахумма иннака афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна я рахим. Аллахым ушул ыйык жума күнү кол көтөрүп, алакан жайып, өзүңдөн сурарыбыз, айтылган сөздөрдү, өзүңдүн сөзүңдөн, пайгамбардын хадисинен түзүлгөн сабактарды жүрөктөрүбүздүн түпкүрүнө орноткон. Уккандарыбыз аны жүзөгө ашырып амал кылып жашоону насип эткен. Укпагандарга жеткирүүчү эң мыкты даи кылгын я раббал аламин. Үй бүлөдөгү баалуулугубузду бекем сактагын. Бирахметика я архамар рахим. Аллаху